सत श्री अकाल बेटे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है अपने एग्जाम चल रहे ने, इसलिए अपना हुण कंप्यूटर का पेपर भी होना है तो मैं ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ रिविजन करवा रही हाँ कि ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਜਿਹੜੇ चैप्टर किए सी ਜਾਂ ਜਤਿੰਦਰ सर ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ चैप्टर ਤੁਹਾਨੂੰ कंप्यूटर की दिखाई करवाई है उस दे विचों ही आना है। फस्ट अपना चैप्टर हैगा ये पार्ट 1 11वीं जमात की दुहाई। सारे नाल पहला एक या दो पार्ट्स वाले क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, वो आप दुहाई करते हाँ। सी भाषा किसने तैयार की सी? डेनिस रिची। कंपाइलर निर्देश प्रोग्राम नूं कंपाइल करने में कंपाइल की मदद करते हैं। सही, यानी कि जिहड़े कंपाइलर ने वो प्रोग्राम नूं कंपाइल करते हैं, वेखते हैं उस विच एरर हैगी है जां नहीं। कंपाइलर निर्देश अर्ध विराम चिन्ह नाल खत्म हुंदे हन। गलत। कंपाइलर निर्देश डैश चिन्ह तो शुरू हुंदे हन। हैश अबलीक एन नूं डैश लई वरतिया जांदा है नैक्सट लाइन लई, यानी कि जदों भी नवीं लाइन लैनी है तो आपां नूं प्रोग्राम दे विच अबलीक एन पाउणा पएगा। अबलीक टी एक इस वास्ते हुंदा है टैब पोजीशन सैट करने वास्ते, अगर आपां अपने जो भी डाटा लिखिया उन्होंने अगे आपां भेजना है। अबलीक ए एक सिंपल निक्की जी साउंड देने वास्ते। अबलीक बी शिफ्ट कर्सर 1 पोजीशन लैफ्ट, यानी कि एक पोजीशन नूं शिफ्ट दे नाल उन्होंने पोजीशन देने वास्ते। अबलीक आर नूं डैश लई वरतिया जाता है कैरेज रिटर्न, अगर कोई भी वैल्यू आपां रिटर्न करनी है अपने प्रोग्राम दे विच तां उस लई आपां नूं उस टाइम अबलीक आर वरतिया जाता है। हुण डाटा टाइप करैक्टर नूं डैश मैमरी की जरूरत पैंदी है 1 बाइट जां 8 बिट। डेटा टाइप नूं इंटीजर की डैश मैमरी की जरूरत पैंदी है 2 बाइट जां 16 बिट। डेटा टाइप फ्लोट नूं डैश मैमरी की जरूरत हुंदी है 4 बाइट जां 32 बिट। डेटा टाइप डबल नूं डैश मैमरी की जरूरत पैंदी है 8 बाइट जां 64 बिट। डैश ऑपरेटरां नूं काम करने लई एक ऑपरेंड की जरूरत पैंदी है यूनरी। तुहानूं याद होएगा मैं तुहानूं ऑपरेटर करवाए सी जिहड़े एक साइड ही ऑपरेटर्स हुंदे आ, जिवें ++2 ++b ++c, दैट इज़ द यूनरी ऑपरेटर। डैश ऑपरेटरां नूं काम करने लई दो ऑपरेंडां की जरूरत पैंदी है बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि a+b। डैश ऑपरेटर नूं काम करने लई 3 ऑपरेंडां की जरूरत पैंदी है टर्नरी। डैश समूह अंशां वालों वंडिया जाने वाला एक साझा नाम है एरे। डैश एक मल्टी नैटवर्क का एक नैटवर्क हुंदा है जो बहुत सारे नैटवर्कों का संग्रह हुंदा है इंटरनेट। डैश नियमों का एक सैट हुंदा है जो डाटा संचार का प्रबंध करता है प्रोटोकॉल। डैश सॉफ्टवेयर रिपोर्ट विजिटिंग कार्ड कैलेंडर इश्तिहार मैगजीन आदि बनाने लई वरते जाते हैं। डैस्कटॉप पब्लिशिंग तुहानूं पता है ना, आप 10th दे विच भी डैस्कटॉप पब्लिशिंग वाला किया सी ते +1 दे विच भी तुहानूं ये चैप्टर करवाया गया है। डैश ਅਤੇ डैश डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के आम तरीके हैं लेजर ऑफसेट प्रिंटर। डैश का मतलब है 2 ਜਾਂ ज़्यादा लाइनों विचकार दूरी लीडिंग। डैश का काम है ऑब्जेक्ट नूं लड़ीबद्ध तरीके नाल रखना पेज लेआउट। डैश टेक्स्ट की वरतों सज्जे खब्बे उपर हेठां की दूरी विच हुंदी है मार्जन। हुण नैक्सट आ गई अपनियां फुल फॉर्म्स ने जिहड़ियां तुहानूं आ सकदियां हन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, www वर्ल्ड वाइड वेब, मोडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, JIT जस्ट इन टाइम, सुविधा सिंगल यूजर फ्रेंडली विंडो डिस्पोजल एंड हेल्पलाइन फॉर एप्लीकेंट्स, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, BPS बिट्स पर सेकंड, KBPS किलो बिट्स पर सेकंड, MBPS मेगा बिट्स पर सेकंड, TBPS टेरा बिट्स पर सेकंड, आई टिकटिंग इंटरनेट टिकटिंग, ई टिकटिंग इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग,
WYSIWYG. What you see is what you get. STDI.H standard input output header files. CONIO.H console input output header files. ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0। ਹਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਸ਼ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਮੋੜੇਗਾ 0 ਮੁੱਲ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ATOI ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ATOI। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਐਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਰ ਐਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਡੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ 14, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਟਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 50 ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 50 ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ 50 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ string.h ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਨਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਉੱਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੇ ਇਹ string.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਐਰ ਕੈਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਐਰ ਕੈਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਕੈਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਰ ਕੈਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 65535 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਕੋਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੁੱਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਨਫਾਰਮੈਟਡ ਕਰੈਕਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨਫਾਰਮੈਟਡ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਏ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਸਕੈਨਐਫ, ਗੈਟਸ,
ਤੇ ਗੈਟ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ, ਪੁਟਸ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਾਹਾਈ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਦਰਾਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ।